I'm Ansel. I'm working as a college librarian in MES Mambad College. Public libraries are important institution in every society, regardless age, gender, education background. All people are using libraries, public libraries, especially public libraries, for their reading and preparing for exams, light reading, and some kind of access for information. The main purpose of public libraries for lifelong learning and it support education. For the students' perspective, students come and read books, textbook, reference for their education. For the perspectives of the other people, they come and sit in the library for light reading like novels, fictions and all, newspapers. The library can provide newspaper and other reading materials for them. In this digital age, libraries are transforming right now. Actually, from the looks and the purpose, both are changing. Right now, in the AI technology and other digital technology is imparting to the reading and imparting to the library services. For example, most of the public libraries now are using RFID technology for entering people and giving them books and all, and they're using some kind of chatbots and other information services to the society, to the patrons. But what happening to the society, what happening to the young people, they are reading or not? Actually, they are reading peripherally, they are not into the deep reading. But nowadays the public library as well as the academic libraries definition is going to changing. The thing is, the library is not just a place to store books, store materials, printed books and all. It is changing as a virtual study space or virtual information space. Nowadays, library can provide information materials what the students need, what the patrons needs. For example, for a researcher, they need research papers from different databases like Scopus, Elsevier and all. The library should provide that for their research purpose. And for the children perspective, some children need very light reading books like fiction and all. Library should provide its print version as well as the e-versions. The current situation, the reading habit of the students or the young people is relatively reducing. We can see that. The thing is, the library should give them space to read. The architecture of the library should change. We should give them AC spaces. We should give them study areas. We should give them multiple access to different areas, and we should provide them with different kind of sitting. For example, for comfort sitting, long sitting, and chair, sofa. These kind of things we should provide, and the architecture of the library should help the students sitting long in the library and reading more. Library is a common space for the society for growing, for reading, for exchanging their ideas and views. തൃപ്പനച്ചി പൊതുജന ഗ്രന്ഥാലയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലൈബ്രറി 1960 രൂപം കൊണ്ടത്. അന്ന് ഈ നാട്ടിലെ അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഒരു സംഘമായിരുന്നു അത്. അന്ന് മറ്റുള്ള എൻഗേജ്മെന്റുകളോ അതോ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളോ ഒക്കെ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. അന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ആളുകളിൽ നിന്ന് സംഭാവനയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നത് ഗോപി മാസ്റ്റർ, PD നമ്പീശൻ മാസ്റ്റർ, KV അയ്യപ്പൻ, കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഗ്രന്ഥശാല സംഘവുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി
പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. എല്ലാ വർഷവും ലൈബ്രറിയൻ ഗ്രാൻഡും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സി ക്ലാസ് ലൈബ്രറി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 7000-ലധികം പുസ്തകങ്ങളും അതേപോലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, പത്രങ്ങളെല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പല കാലങ്ങളിലും അതിൽ കുറെ കുറവുകളും കൂടുതലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് വളരെ നിർജീവമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പിന്നീട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുകയും ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 1-2 വർഷമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ ആണ് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ, കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2024 ഏപ്രിൽ മുതലാണ് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്, ലൈബ്രറിയനായിട്ടുള്ള ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ HM ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ പേര് പത്മനാഭൻ. ഈ തൃപ്പനച്ചിയുടെ അടുത്ത പ്രദേശമായിട്ടുള്ള പാലക്കാടാണ് എൻ്റെ വീടുള്ളത്. പൊതുവെ വായനയിലും പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഇത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. PN പണിക്കർ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും ഓരോ ലൈബ്രറി വേണമെന്നും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥശാലയും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ആ കാലത്ത് പത്രങ്ങൾ വരെ ദിവസവും കിട്ടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ദിവസത്തെ പത്രം തന്നെ നാട്ടിലെത്താത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതേപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റു വിനോദോപാധികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഈ ലൈബ്രറിയും ആ കാലത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ആളുകൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റേഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. റേഡിയോ എല്ലാ വീടുകളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു റേഡിയോ ഒക്കെ. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് റേഡിയോ വാർത്തകൾ ഈ വായനശാലയിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന, ഉച്ചഭാഷയിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പത്രങ്ങൾ വായിക്കാനും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വായനശാല മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ, മറ്റു രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങള് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റു രീതിയിലുള്ള കോളേജ്, സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈബ്രറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈബ്രറിയും തുടക്കകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പുതുതലമുറയാണെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള വിനോപാധികളില് മുഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. വായനയിലേക്ക് വരുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. വന്നാൽ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഈ വായനയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിതിക്ക് പുസ്തക വായനയ്ക്ക് കുട്ടികളധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലവേദി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ അംഗങ്ങളാക്കി ബാലവേദി രൂപീകരിക്കുകയും അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് ലൈബ്രറിയുടെ അംഗങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഹൈസ്കൂളില്, +2, കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ അംഗത്വം എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട്.
അതിന് തുടക്കത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും വെക്കേഷൻ കാലത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് തിരിച്ചുവിടണം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തി പോകുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കുറെ അധികം കുട്ടികൾ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുകയും അവര് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ പുതുതലമുറയിൽ വായന മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, പുതിയ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള അംഗങ്ങൾ 250-ലധികം അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ലൈബ്രറിയിലുള്ളത്. അതില് കുറെ അധികം ആളുകൾ പഴയകാല മെമ്പേഴ്സാണ്. അതിൽ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കമാണെന്ന് പറയാം. കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വായനയിൽ തുടരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കുട്ടികൾ, യുവതലമുറയിൽപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ, ഏതാണ്ട് UP തലം മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികളും കുറച്ച് മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ പുതുതായിട്ട് അംഗത്വം എടുത്തുകൊണ്ട് പുസ്തകം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വായനയില് ജെൻഡർ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടുതലും സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. മിക്ക അംഗങ്ങളില് ഒരു 60-70% സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ പെൺകുട്ടികളും. ആൺകുട്ടികള് അതേപോലെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ വായനയിലേക്ക് അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഗൗരവപൂർവ്വം വായിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ലൈബ്രറിയിൽ പലതരത്തിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത്. ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് കൂടുതലും നോവലുകളായിരുന്നു, പഴയകാല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ. ഒരു ഗൗരവമുള്ള വായന ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അന്നത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മള് പോപ്പ് നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. കഥകള്, നോവല് പോലെയുള്ള ഫിക്ഷൻ ടൈപ്പ് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചരിത്രം, ശാസ്ത്രം, പഠനങ്ങള്, വിജ്ഞാന സാഹിത്യത്തിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങള്, സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങള്, യാത്രാ വിവരണങ്ങള്, ആത്മകഥ, ജീവചരിത്രങ്ങള്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് വായനക്കാർ കൂടുതലും നോവലിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ചോദിച്ച് വന്ന് വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പലരും റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പല പുസ്തകങ്ങളും ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട്. പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്രമമില്ലാതെ അടുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഞാൻ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകം കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. കാരണം അത് തരംതിരിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതിന് ചെയ്തത് അത് തരംതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയാണ്. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ആയിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് അതിനെ ഷെൽഫിലടുക്കി അതിന് കാറ്റലോഗ് നമ്പർ കൊടുത്ത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും, ഇപ്പൊ നോവലാണെങ്കിൽ നോവലിന് അതിൻ്റെ നമ്പർ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമ്പർ കൊടുത്ത് അതിനെ ക്രമീകരിക്കുകയും അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് കയറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഒരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 1-2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആ പുസ്തകം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എടുത്ത് കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ഈ ലൈബ്രറിയെ ഇപ്പോൾ സമീപിക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വന്നാൽ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കൂടിയാണത്. ലൈബ്രറി ഒരു സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനം കൂടിയാണ്. വെറുതെ ഒരു കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്നതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. പല ദിനാചരണങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയൊക്കെ ജന്മദിനം, അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ, അവരുടെ ദിനമായിട്ട് ബഷീർ ദിനം ഒക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആചരിക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവരെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്.
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ ആളുകളെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഇങ്ങനെയുള്ള ദിനാചരണങ്ങൾ ആ സമയങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ലൈബ്രറിയിൽ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ക്ലബ്ബുകൾ, അടുത്തുള്ള ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ ലൈബ്രറിയെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ദിനാചരണങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പല കാര്യങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. സേവന ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കാറുണ്ട്, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ക്ലബ്ബുകളും അതേപോലെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ടെക്നോളജി വായനയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടുമുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പല ആളുകളും പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ചോദിച്ച് ലൈബ്രറിയെ സമീപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുതിയ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി അറിയാനും അവര് പലപ്പോഴും ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് പുസ്തകം ചോദിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് വെക്കാനും അത് തരംതിരിച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും ഒക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെക്നോളജി പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള സ്വാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായന നമ്മൾ അതിന്റെ സമയം കൂടെ നമ്മൾ മറ്റു പല ആക്ടിവിറ്റീസിലും മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ മൊബൈല് ഗെയിം കളിക്കാനും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആശാസ്യകരമല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടെക്നോളജി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലബ്ബുകളോ വായനശാലകളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഭാവിയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ആയിട്ട് എത്രമാത്രം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലും പുസ്തകം നൽകുന്ന ഒരു വായനാസുഖം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ടെക്നോളജിയിലൂടെ ലഭ്യമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മളോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ്. അത് ആ ഒരു വായനാസുഖം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ റീഡിംഗ് കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകള് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. കുറെ ആളുകളെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ പിന്നെ ലൈബ്രറികൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ്. പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. വായിക്കാനുള്ള ആളുകൾ കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പബ്ലിഷിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കണ്ടമാനം പബ്ലിഷിംഗ് പിന്നെ ഹൗസുകൾ അത് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവ ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുക്കം ചില പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ ലൈബ്രറികൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ വാങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം പുസ്തകം നമുക്ക് ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സഹായം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ മാത്രമാകണമെന്നില്ല. ഗവൺമെന്റിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളെ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടെ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഗ്രന്ഥശാല സംഘം നടത്തുന്നുണ്ട്. ചെറിയ LP ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മുതൽ
UP ഹൈസ്കൂള്, പിന്നീട് മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ, 2 മുതിർന്ന വിഭാഗങ്ങള്, സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി പ്രത്യേകം വായനാ മത്സരങ്ങള് ലൈബ്രറി തലം മുതൽ സ്റ്റേറ്റ് തലം വരെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വായനാ മത്സരങ്ങള് പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലൈബ്രറിക്ക് കീഴിലുള്ള വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ജില്ലാതലം വരെ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വനിതാ മത്സരത്തില് സ്റ്റേറ്റില് ഈ പ്രാവശ്യം 3ാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഈ ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു അംഗത്തിനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള മത്സരങ്ങളും വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.